ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها মাটি দিচ্ছেন মাটি দেওয়ার জন্য আসলে মাটি দিচ্ছেন এবং এরপরে আসলে বাঁশ দেওয়ার কাজটি আসলে এখন শেষ হয়েছে আমরা দেখেছি আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না তিনি আসলে মাটি দিয়ে এসেছেন এবং তাকেও সেখান থেকে শোকাবহ অবস্থায় তাকেও সেখান থেকে তিনি সরে যাচ্ছেন মাটি দিয়ে আসলে প্রত্যেকে আসলে বেদনাগ্রস্ত শোকাহত তবুও আসলে বাস্তবতাকে মেনে তাকে আমাদেরকে বিদায় দিতে হচ্ছে সকল অনুপ্রেরণা তার অনুপ্রেরণাগুলি থেকে যাবে হয়তো আমাদের জন্য এবং শহীদ উসমান হাদির وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
আমরা কেউ সামনে আসবে না, সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের সম্মানিত ভিপি স্যার আছেন, আমাদের প্রফেসরেরা আছেন, প্রভৃতি স্যার আছেন, আমরা সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের প্রিয় ভাইয়ের যাদের যাদের মাটি দেওয়া হয়ে যাবে তাদেরকে অনুরোধ করবে একটু চলে যাবেন। যাদের মাটি দেওয়া হয়ে যাবে সবাই বিসমিল্লাহ বলতে হয়ে যাবে বলে মাটি দিবেন, বলার ছাড়া কেউ মাটি দিবেন না। বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এখন আসলে শেষ মুহূর্তে এই 3 মুঠ করে মাটি দেওয়া হয়, সেটির আনুষ্ঠানিকতায় চলছে। মানে বাঁশ এবং চাটাই দেওয়া শেষ, এরপরে প্রত্যেকে 3 মুঠ করে যে মাটি দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতাটি আছে সেটি আসলে এখন করা হচ্ছে। ভাইকে মাটি দেওয়ার সুযোগ করে দিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গোছগাছ করার যে কাজটা সেটা কিন্তু আসলে একটু সময় সাপেক্ষ, সেই কাজটাই কিন্তু এখন চলমান রয়েছে এবং কবর দেওয়ার কাজটা শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু আসলে তাকে তার জন্য দোয়া করা হবে। ভেতরে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত হওয়ার কথা রয়েছে এবং তারপর পরই আসলে তাকে যে তার যে শেষ বিদায়, সেই বিদায়টা জানানো হচ্ছে। দেখছেন শরীফ ওসমান হাদিকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন মানুষ, তার পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে তার যারা শিক্ষক, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীফ ওসমান হাদি কাটিয়েছেন তার জীবনের, ছাত্র জীবনের অসংখ্য সুন্দর সময় রয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি। সেই শরীফ ওসমান হাদি আজ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জাতীয় মসজিদের পাশেই শায়িত হচ্ছেন। যথাযথ সম্মান এবং যথাযথ তার যে তিনি নিজেকে যেই অবস্থানে নিয়ে গেছেন সেই অবস্থান অনুযায়ী মানুষ, তার শিক্ষক, তার যে শিক্ষার্থী সহপাঠী যারা ছিলেন, তার রাজনৈতিক যে দল তিনি গঠন করেছিলেন ইনকিলাব মঞ্চ, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দল, সেই মঞ্চের যারা সদস্য আছেন, তার পরিবারের যারা সদস্য আছেন, তারা কিন্তু আসলে চেষ্টা করছেন শেষ বিদায়টা সুন্দর করে দেওয়ার জন্য। আমরা দেখেছি যে জুলাই যোদ্ধা যারা ছিলেন তারা কিন্তু অনেকেই আসছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনসিপির সার্জিস আলম এবং আখতার হোসেন, এছাড়া শিবিরের যে কেন্দ্রীয় সভাপতি, তারা কিন্তু প্রবেশ করলেন। তারা প্রবেশ করছেন ওসমান হাদির যে কবর, সেই কবরের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। সবশেষ যে কবর দেওয়ার যে অবস্থাটা, সেই কবর দেওয়ার যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রম শেষ হয়েছে কিনা, কত দূর অগ্রগতি হয়েছে সেটা জানার জন্য তারা কিন্তু ভেতরের দিকে গেলেন। এবং একটা কথা বলতেই হয়, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা একসাথে লড়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে, নেতৃত্ব স্থানীয় একজন চলে গেলেন, শরীফ ওসমান হাদি। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তার যারা সহযোদ্ধা রয়েছেন, আমরা দেখেছি অঝরে কাঁদতে তাদেরকে, তাদের মনের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা। কারণ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে, স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুকে চ্যালেঞ্জ করে তারা একসাথে লড়েছিলেন, মাঠে একসাথে ছিলেন, কেউ কাউকে ছেড়ে যাননি। তখন একসাথে কাজ করে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশের সূচনা তারা করেছিলেন, আরও কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন শরীফ ওসমান হাদি। এবং তার কাজগুলো, তার বক্তব্যগুলো, তার যে কথাবার্তাগুলো আমরা যতটুকু শুনেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে টেলিভিশন
এর মাধ্যমে পত্রপত্রিকায় লেখা বা তার টক শোতে তার কথায় স্পষ্ট ছিল দেশপ্রেম। সবার আগে তিনি দেশপ্রেমকে স্থান দিতেন এবং তিনি আসলে আসলে আপাদমস্তক সাহসী একজন যোদ্ধা ছিলেন, যিনি আসলে কোনো প্রকার আধিপত্যবাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে তিনি কিন্তু নিজেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতেন। তার পাশে, তার সামনে, তার পেছনে, তার সাথে কে দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্যাপারটা তার মাথায় আসলে অনেকটা থাকতোই না বললে চলে। তিনি কিন্তু শরীফ ওসমান হাদি তিনি তার সহযোদ্ধা কেউ তার সাথে থাকুক বা না থাকুক, তিনি কিন্তু বুক চিতিয়ে কথা বলে গেছেন, লড়ে গেছেন তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এবং তার যে শাহাদাত, তিনি যে শহীদ হয়েছেন, সেটাও কিন্তু বাংলাদেশের যে পরিবর্তন তিনি চাচ্ছিলেন, সেই পরিবর্তনের জন্য নিজের গণসংযোগ করার সময় তাকে আসলে আপনারা জানেন যে নৃশংসভাবে, নির্মমভাবে আসলে তাকে হত্যা করা হয় তার মাথায় গুলি করে, এবং বুলেটটা এসপার ওসপার হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে তার জন্য, অনেক মানুষের কান্না দোয়া রয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইহজাগতিক সফর আল্লাহ তাআলা শেষ করে তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন। এবং শহীদ ওসমান হাদির আসলে মৃত্যুর যে সংবাদ, সেই সংবাদ প্রচারিত হবার পরপর থেকেই কিন্তু আসলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে এবং শাহবাগে কিন্তু অনেক মানুষ অবস্থান নিয়েছিলেন। আজকে এখনও পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে মানুষ রয়েছেন। তারা কিন্তু আসলে তাদের যে নেতা, তাদের যে অগ্রজ পথ প্রদর্শক, তারা অনেকেই বলছেন হাদি যে পথ প্রদর্শন করে গেল, সেই পথ ধরে, সেই রাস্তা ধরে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে পারবে যদি হাদির আদর্শটা ধরে রাখা সম্ভব হয়। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদির যে কবর দেওয়ার কার্যক্রম, সেটা আসলে প্রায় শেষের দিকে। হাদির যে কবর দেওয়ার কার্যক্রম সেটা প্রায় শেষের দিকে, এবং কিছুক্ষণ পরেই হয়তো এখানে দোয়া মোনাজাত করা হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবর দেওয়ার, মাটি দেওয়ার যে কার্যক্রম সেটা শেষ এবং দোয়া পড়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোনাজাত করা হবে এমনটাই ধারণা করছি। যারা আছেন, তার যে শোকার্ত পরিবার, শোকার্ত সহযোদ্ধা, শোকার্ত শিক্ষক, যারা আসলে সন্তানের মতো স্নেহ করে তাদেরকে পাঠদান করতেন, পথ প্রদর্শন করতেন, সেই শিক্ষকরা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে তার কবরের পাশে। দেখছেন তার ছাত্রকে কিভাবে সমাহিত করা হয়, এবং পরিবারের সদস্য, তার বড় ভাইরা ছিল, তার পরিবারের 6 সদস্য, তারা ভাই বোন 6 জন, সবার ছোট শরীফ ওসমান হাদি, তাকে আসলে তার বড় ভাই আজকে তার জানাজা পড়িয়েছেন। বড় ভাইয়ের কাঁধে আর একটা ছোট ভাইয়ের লাশ, ব্যাপারটা অনেক ভারী, এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এবং তাকে কবর দেওয়ার যে কার্যক্রম সেটা কিন্তু এরই মধ্যে শেষ হয়েছে, এবং কবরের চারপাশে যে বেষ্টনী দেওয়া, সেই বেষ্টনী দেওয়ার কার্যক্রম চলছে এর মধ্যে। এবং আমরা আসলে জুলাই যোদ্ধা কয়েকজনের সাথে বা তার যারা সমর্থক কয়েকজনের সাথে কথা বললাম। তিনি যে সম্মানটা পেলেন, তার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি পড়াশোনা করেছেন, এবং তিনি বিদ্রোহী হিসেবে বা বিপ্লবী হিসেবে তিনি কিন্তু নিজের আত্মপ্রকাশ করেই ফেলেছিলেন। সবাই তাকে বিপ্লবী হিসেবেই জানেন, পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে টেলিভিশন, সব জায়গায় কিন্তু তাকে বিপ্লবী হিসেবেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই বিপ্লবী বিদ্রোহী ওসমান হাদি তিনি কিন্তু দাফন হলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে। এরকম ভাগ্য হয়তো বা সবার হয় না। আমরা দেখেছি যে তাকে বহন করা যে আসলে খাটিয়া, যেটাতে করে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেটা বের করে ফেলা হলো। সেটা কিন্তু আসলে লাশবাহী যে ফ্রিজিং কার, যেটাতে করে তার কফিনটা আনা হয়েছে, সেইখানে ঢোকানো হচ্ছে। এবং শরীফ ওসমান হাদির যে শেষ বিদায়, তাকে সমাহিত করার যে শেষ কাজ, সেই কাজটা কিন্তু শেষের দিকে একেবারে। কবর দেওয়ার কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে, কবরে মাটি দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে, তার কবরে বেষ্টনী দেওয়ার কাজ চলছে। পরম যত্নে, পরম শ্রদ্ধায়, সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাকে সমাহিত করা হচ্ছে। এবং প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, আসলে তাদের যে চেহারার অবস্থা, তাদের যে মনের অবস্থা, আসলে অনেকটা তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে। এবং যারা সহযোদ্ধা ছিলেন, তাদের যে মনের অবস্থা, তারা তাদের সহযোদ্ধাকে হারিয়েছেন। একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা রাজপথে লড়ে গেছেন, যারা
5ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে যারা আসলে একসাথে নতুন একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার কাজে একসাথে নেমেছিলেন, তাদের মনের অবস্থাটা খুবই করুণ, খুবই ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকজনের সাথে কথা বলার মতো অবস্থা আসলে নাই আসলে এখানে। এবং সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি যে সেই আনুষ্ঠানিকতাটি আসলে এখন শেষ করা হচ্ছে। শহীদ শরীফ ওসমান হাদী, যিনি বলিষ্ঠ একটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন এবং সকল 24-এর যে গণঅভ্যুত্থানের একটি পথ পরিক্রমা তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকেই তার সেই সূচনা এবং তিনি তরুণদেরকে একটি জ্বালাময়ী পথ দেখিয়েছিলেন এবং সত্য বলার যেই সৎসাহস, তিনিও সেটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে অকালেই তাকে চলে যেতে হয়েছে এবং সেই চিত্রটি আমরা দেখাচ্ছি যে ঢাকা কেন্দ্রীয়, যেখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়ালেখা করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানেই আবার তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে বীরের ভেষে তিনি আসলে আজকে এখানে শাহিদ হচ্ছেন। সেই দৃশ্যটি আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের দর্শকদেরকে দেখাচ্ছি যে এখন আসলে একেবারে শেষ মুহূর্তের কবরের মাটিটি দেয়া হচ্ছে এবং ধর্মীয় সকল রীতিনীতি মেনে দোয়া কালাম পড়ার মধ্য দিয়েই আসলে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। আমরা সেই চিত্রটি দেখাচ্ছি। আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর কবরে আসলে দাফন কার্যক্রমের একেবারে সর্বশেষ চিত্রটি আমরা এখানে তুলে ধরছি। তাকে শাহিত করা হয়েছে এবং সেখানে শেষ মুহূর্তের আসলে মাটি দেওয়ার কাজটি চলছে। একেবারে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতার মধ্য দিয়ে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله. এরই মধ্যে কবরস্থানে এসে শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর বড় ভাই এসে উপস্থিত হয়েছেন, যিনি আসলে আজকের
জানাজার নামাজটি পরিচালনা করেছিলেন তিনি এখন এসে কবরস্থানে উপস্থিত হয়েছেন এবং মাটি দেওয়ার দাফনের যে সর্বশেষ কার্যক্রম আছে সেটি আসলে দেখার জন্য, এবং তিনিও আসলে মাটি দিচ্ছেন। আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি যে কবরস্থানে এখন এসে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই, তিনি যিনি নামাজের আজকে জানাজার নামাজটি পরিচালনা করেছিলেন, তার বড় ভাই তিনি এসে এখন কবরস্থানে এসেছেন এবং তিনিও মাটি দিচ্ছেন। সেই দৃশ্যটি আমরা এখন ভিটিভির নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে দেখাচ্ছি। এবং তার মা বোন তারাও কিন্তু আসলে এখন কবরস্থানে এসেছেন, আমরা সেটিও একটু দেখাই ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে দর্শকদেরকে। তার বড় ভাই তিনি কবরে মাটি দিয়েছেন এবং মা এবং বোন তারাও এসেছেন। আসলে তার মা আসলে এটি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়, সেই দৃশ্যটি কেমন আসলে অশ্রুসিক্ত নয়নে আসলে মা থেকে গেছেন, সন্তানকে বিদায় দিচ্ছেন, সেই হৃদয় বিদারক আসলে একটি দৃশ্য এখানে অবতারণ হয়েছে। বাস্তবতা মেনেই আসলে বিদায় দিচ্ছে হচ্ছে এবং শেষ এখন আসলে একেবারে শেষ পর্যায়ে সেই দৃশ্যটি আমরা দেখাচ্ছি। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির দাফন কার্য সম্পন্ন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হচ্ছে। সেই দৃশ্যটি আমরা দেখাচ্ছি ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশবাসীকে। শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই এসেছেন, তার মা এসেছেন, বোন এসেছেন। এখন এটি হলো শরীফ ওসমান হাদির মা, তিনি এসেছেন, তার বোন এসেছেন এখানে। আর শেষ একেবারে সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে একেবারে এখানে আসলে শেষ মুহূর্তের তার দাফন কার্যটি সেটি সম্পন্ন হচ্ছে। তার মা এবং বোন শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবরের মাটিটি ছুঁয়ে দিলেন এবং সেই আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মাটিটিও তার কবরের মধ্যে দেয়া হবে। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটি আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে আমরা দেখাতে সক্ষম হচ্ছি। শরীফ ওসমান হাদির মা এবং বোন কবরের মাটি ছুঁয়ে দিলেন এবং সেই মাটিটিও তার কবরের মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবর দাফনের যে কার্যক্রমটি আছে, মাটি দেওয়ার কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে আসলে দোয়া করা হবে, দোয়া পরিচালনা করা হবে এবং এর পরবর্তীতে কিন্তু আসলে এখন সেই ঠিক শেষ মুহূর্তেরই আসলে দাফনের চিত্রটি আমরা দেখাচ্ছি শহীদ শরীফ ওসমান হাদির। আমরা যেটি জানতে পেরেছি তা শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই এখানে আসলে শেষ দোয়া মোনাজাতটি পরিচালনা করবেন। যিনি আসলে জানাজার নামাজও পরিচালনা করেছিলেন, তিনি তার বড় ভাই এখানে দোয়া মোনাজাতটিও পরিচালনা করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورسوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله দেখেন ভাই আমাকে পাওয়া গেছে কিনা জি, আমাদের যাদের মাটি দেওয়া হয়েছে আপনার কবরের উত্তর পাশে একটু চলে যাই সবাই ওখানে মোনাজাত হবে আমরা হাজি ভাইয়ের জন্য দোয়া করবো কবরের উত্তর পাশে সবাই চলে যায় যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে সবাই চলে যায় যাই ভাই কবরের উত্তর পাশে সবাই চলে যায় জি শরীফ ওসমান হাদিকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশেই যে দাফন কার্য শেষ বিদায় জানানো হচ্ছে সেখানে আসলে দাফন কার্যের এখন ঠিক দাফনের আনুষ্ঠানিকতা অনেকাংশে শেষ হয়েছে মাটি দেওয়ার কাজটি শেষ মুহূর্তের মাটি দেওয়ার কাজটি চলছে এবং সেই চিত্রটি আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে দেখাচ্ছি এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে মাটি দেওয়ার কাজ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার বড় ভাই আজকে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবে এখানে শহীদ শরীফ ওসমান হাদিকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য তার সহকর্মীরা যারা ছিল সহযোদ্ধারা যারা ছিল তারা ঠিক যেভাবে এসেছেন তেমনি ভাবে তার বড় ভাই এখানে এসেছেন যিনি জানাজার নামাজ পরিচালনা করেছেন এবং তার মা এবং বোনও আমরা এখানে এসে দেখেছি যে শেষ মুহূর্তে সন্তানের কবরে ভাইয়ের কবরে শেষ মাটিটি ছুঁয়ে দিয়ে সেই কবরে শেষ বিদায় দিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এখন আসলে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হবে এবং তার বড় ভাই শেষ সেই দৃশ্যটি দেখাচ্ছি যে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া পড়া শুরু করেছেন কবরের মাটি দেওয়া শেষ হয়েছে দোয়া পড়ে আসলে শেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবেন এখন আপনারা সবাই জানেন যে আজকে আমি প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে যে জানাজা ওখানে উপস্থিত ছিলাম না ইচ্ছা করেই ছিলাম না আমি সাধারণ মানুষের আবেগ বুঝতে চেয়েছি আমি আজকে ফার্ম গেটে আমার সঙ্গে মানুষ আপনি দিয়েছেন শুধু আমার জন্য দোয়া করবার এবং আমাকে বলেছেন স্বাধীন লড়াই অব্যাহত থাকার জন্য আমি যেন সহায়তা করি আমার কাছে তারা সবাই মজা চেয়েছেন তো আজকে আমি মনে করি আমি পাপি মানুষ কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভাবির যে শাহাদাতের তামান্না ছিল সেটা মহান আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন আমার সৌভাগ্য যে আমি আজকে হাজিকে কবরে শুয়ে দিতে পেরেছি হাজি আমার মাকে আমার সাথে মিলে কবরে শুয়ে দিয়েছিল আজকে আমি হাজিকে কবরে শুয়ে দিলাম
আপনারা সবাই হাবির জন্য দোয়া করবেন, হাবির যেন শাহাদাত আল্লাহ কবুল করেন। আজকে বাংলাদেশে আমাদের তরুণদের মধ্যে 3 আইকন। প্রথমে ছিল আবুল ফাহাদ কুয়েটে, তারপরে ছিল আবু সাইদ, আজকে আমাদের ওসমান হাদি। এই 3 তরুণ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 3 আইকন, যারা ইনশাআল্লাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অঞ্চলের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে শাহাদাতের তামান্নায়, দেশ স্বাধীন রাখবার তামান্নায় তারা আইকনের ভূমিকা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমরা তার জন্য দোয়া করব আর দোয়া পরিচালনা করবেন তাদের সবার বড় ভাই জনাব শহীদ শরীফ ওসমান হাদির দাফনের কার্যক্রমটি এখন শেষ হয়েছে। সকলে আসলে দোয়া করার জন্য আসলে সম্মিলিত হয়েছেন। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তার বড় ভাই দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবেন। এখন কথা বলছেন আমাদের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। আমি তো কোনো বড় রাজনৈতিক দলের নেতা ছিল না, আমি কোনো অর্থ সম্পদ ছিল না। হাদিকে বাংলাদেশ চিনেছে মহান জুলাই বিপ্লব থেকে। সেই হাদি আজকে বাংলাদেশে সব মায়ের সন্তান, সব বোনের ভাই, আমাদের সবার ভাই, আমাদের সবার সন্তান হাদি। আল্লাহ তার উপর যেন রহমত বর্ষণ করে। আমি এখন অনুরোধ করছি তার বড় ভাইকে দোয়া পরিচালনা করবার জন্য। এখন তার বড় ভাই দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবেন। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব ডক্টর নিয়াজ তিনি কিছু কথা বলবেন। তাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি হাদির পরিবারের পক্ষ থেকে যে মহান কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশেই শাহিদ হলেন আরেক যোদ্ধা, আরেক বীর সৈনিক শহীদ শরীফ ওসমান হাদি। তার কবরের দাফন কাজ শেষ হয়েছে। আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে সেই চিত্রটি দেখাচ্ছিলাম। এবং এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি কথা বলছেন, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখা করেছিলেন শহীদ শরীফ ওসমান হাদি। আমাদের শহীদ শরীফ ওসমান হাদি ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, আমাদের জাতীয় বীর হিসেবে তিনি একটি ঐতিহ্য তৈরি করে গেছেন, যে ঐতিহ্য আমরা সবাই ইনশাআল্লাহুল আযীম বহন করব। এবং দেশের জন্য তার যে ত্যাগ, তার বিনিময় আল্লাহ তাকে বেহেশতের উচ্চতর মাকাম দান করবেন ইনশাআল্লাহুল আযীম। তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ আজকে আমাদের সাথে সম্মানিত প্রিন্সিপাল সাহেব যোগ দিয়েছেন, তার বড় ভাই, এবং আমার সাথে ওমর হাদির কথা হয়েছে। আমরা মনে করব যে তার পরিবারের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত পরিবারের অংশ, এবং আমরা আমাদের তরফ থেকে একটু খুব বিনীতভাবে আপনাদের সবার যেহেতু দোয়া আছে তার প্রতি জানাচ্ছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মসজিদ সংলগ্ন যে আমাদের যে কবরস্থান, এটি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সম্মাননা জানানোর একটি মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করি। আপনারা জানেন যে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের এই জায়গায় তার সমাধি আছে, তার কবর আছে। আমাদের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা কিছু শিক্ষকের সমাধি এখানে আছেন, এবং আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী অনেক বীর আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের সন্তান, তাদেরও কয়েকজনের এই জায়গায় কবরস্থকারীকে করা হয়েছে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি সম্মান জানানো, সারা দেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার। এবং এখন তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে তার কবরের পাশেই কিন্তু দোয়া করা হচ্ছে। এখানে উপস্থিত আছেন তার যে জুলাই যোদ্ধা, একসাথে যারা জুলাই আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন, তারা যেমন রয়েছেন তার মা, তার পরিবারের সদস্যরা, তার শ্বশুর, তার স্ত্রী, এরা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন। কিছুক্ষণ আগেই তারা প্রবেশ করলেন। এখন এখানে আসলে তাকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হচ্ছে, এবং পরিবারের সদস্য যারা আছেন তারা আসলে তাদের উপস্থিতিতেই শরীফ ওসমান হাদির যে কীর্তি, তিনি যে কাজের সাথে
জড়িত ছিলেন, যেভাবে দেশপ্রেমের সাথে, এটা এরই মধ্যে সবাই জানে। এবং শরীফ ওসমান হাদি যেমন আসলে অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, সেটা তার পরিবার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মানুষ সেটা জানেন। তারপরও আসলে সেই যে আসলে একজন মৃত ব্যক্তি, তাকে আসলে কবরস্থ করার পরে তার ব্যাপারে যেই কথাবার্তাগুলো হয়ে থাকে বা স্বীকৃতি নেওয়া হয়ে থাকে, তার অবস্থান সম্পর্কে মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, সেই যে পর্বটা, সেই পর্বটা এখন কিন্তু চলছে এবং মানুষ জি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বললেন ভাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ভিসি, তিনি কিন্তু আসলে কথা বললেন এবং এখন কিন্তু দোয়া মোনাজাত করা হচ্ছে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করে সবাই মোনাজাত করছেন। তার وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله تعالى আল্লাহ আপনার এক বান্দা আপনার কাছে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলাম। আল্লাহ আপনি শরীফ ওসমান হাদিকে কবুল করে নেন, আপনি ওকে জান্নাত নসিব করে দেন, আল্লাহ ওর কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আয় আল্লাহ তাআলা আপনার বান্দাকে আপনার হাতে সুপর্দ করলাম। আয় আল্লাহ তাআলা ওকে আল্লাহ আপনি জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ আমাদের তাম জিন্দেগির গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ আজকে আমরা বড় শোকগত অবস্থায় হাত তুলেছি, আল্লাহ উসমানের ছেলেটাকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ওটা এতিম হয়ে গেছে, আল্লাহ ওই এতিম বাচ্চাটাকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ওর স্ত্রীকে আসলে কারোর সাথে যে কথা বলার মতন অবস্থা আছে তা না, তারা আসলে করতে পারেন শুধু চোখের পানি ফেলে, দুফোঁটা চোখের পানি ফেলে আসলে তার জন্য দোয়া করা, সেটাই কিন্তু করছেন। এবং দোয়ার মধ্যে যে আকুতিটা প্রকাশ করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছেন তারা দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তারাও শরিক হয়েছেন দোয়া মোনাজাতে এবং ওসমান হাদিকে আসলে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেওয়ার দোয়া চলছেন এবং তার যে রুহের মাগফিরাত, সেই মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে দোয়া মোনাজাতে। এবং এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, একটু যদি দেখাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আছেন শিক্ষার্থী অনেকেই কিন্তু যুক্ত হয়েছেন এবং ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মী যারা আছেন তারা অনেকেই কিন্তু আসলে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ভেতরে কিছু কর্মীকে ঢোকার জন্য। তারা কিন্তু আসলে তাদের যে নেতা, সেই নেতাকে আসলে শেষ বিদায় দেওয়ার জন্য এবং তার সেই নেতার যে দোয়া মোনাজাত, সেই দোয়া মোনাজাতে অংশগ্রহণ করার জন্য তারা এসেছেন, চোখের পানি ফেলছেন। তারা বলছেন যে ওসমান হাদির যে শাহাদাত, সেটা আল্লাহ যেন কবুল করে, এইটাই আসলে তাদের দোয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন। আসলে তার মৃত্যুর খবরের পর থেকেই আসলে পুরো জাতির মধ্যেই একটা শোকের আবহ তৈরি হয়ে যায় এবং আজকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়, সেটা যথাযথভাবেই পালিত হচ্ছে এবং দোয়া মোনাজাত চলছে এখনো পর্যন্ত। এবং দোয়া মোনাজাতের পরে আমরা আসলে ভেতরে তার যে পরিবারের সদস্যরা রয়েছে আসলে তাদের সাথে আসলে কথা বলার মতো অবস্থা এখন নেই। তারপর আমরা দেখবো আসলে পরবর্তী পদক্ষেপ। আসলে এখানে কোনো কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। পূর্ববর্তী যে ঘোষণা ছিল তাকে আসলে সংসদ ভবনের মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে জানাজা শেষে তার কফিন এখানে এনে তার মরদেহ দাফন করা হবে, সেটা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে সমাধি সেটার পাশে। এবং এখন আসলে তারা দোয়া মোনাজাত শেষ করে আসলে পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ রয়েছে বা পরবর্তী যে কর্মসূচি বা পরবর্তী যে করণীয়, সেটা এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না। আসলে দোয়া মোনাজাত শেষে আমরা জানতে পারবো। এর মধ্যে আমরা যেটা খবর পেয়েছি, আসলে শাহবাগে আসলে অবস্থান নিয়েছেন বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা যারা আছেন। তারা বলছেন যে ওসমান হাদি মারা যাওয়ার, তিনি গুলিবিদ্ধ হবার 1 সপ্তাহ পেরিয়ে গেল
বেশি, 1 সপ্তাহ বেশি, আজকে 9 দিন আগে তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। সেই ওসমান হাদি এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও তার খুনিদেরকে আসলে, তার যে মূল খুনি সেই খুনিকে আসলে ধরা হয়নি, সেইটা আসলে তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু দোয়া মোনাজাত শহীদ ওসমান হাদি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাত সেটা সম্পন্ন হলো। এবং তার যারা স্বজন রয়েছেন, তার যারা দলের কর্মী রয়েছেন, তারা কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে তার যে কবর, সেই কবর জিয়ারত করবেন, করে সেখান থেকে আসলে বাইরে বেরিয়ে আসবেন। এবং এখানে আমি যেটা বললাম, এখানে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির শ্বশুর তিনি অবস্থান করছেন, তিনি ঢুকেছেন। তাদের যে পরিবার রয়েছে, তাদের যারা পরিবার রয়েছে, তারা কিন্তু আসলে শোকের ছায়া তাদের পরিবার জুড়ে। আমরা তাদেরকে ঢুকতে যখন দেখলাম, তারা কিন্তু আসলে কেউই কথা বলার মতন অবস্থায় নেই। এর মধ্যে কিন্তু দোয়া মোনাজাতও শেষ হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আছেন প্রশাসনে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা যারা আছেন, তারা কিন্তু তৎপর অবস্থানে রয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তারা কিন্তু তৎপর। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তিনি কিন্তু আসলে জল ভেজা চোখে বেরিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক যারা আছেন তারা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন তার শহীদ শরীফ ওসমান হাদির যে কবর যেখানে দেওয়া হয়েছে সেই চত্বর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন সবাই। এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, একজন নেতার জন্য, একজন বিপ্লবী নেতার জন্য আসলে মানুষের আর্তনাদ, আকুতি, চোখ সবারই জলে ভেজা। আমরা দেখছি বেরিয়ে আসছেন এবং অনেকেই তার কবর জিয়ারত করছেন, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তার যারা জুলাই সহযোদ্ধা যারা ছিলেন, তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত অবস্থান করছেন নির্বাক। সবাই আসলে যে শোকের ছায়া তাদের ভেতরে আসলে বয়ে গেছে, শোকের যে মাতম, সেই মাতমটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত চলছে। এবং আমরা যেমনটা এখানে যখন থেকে অবস্থান করছিলাম, আমরা দেখেছি আসলে কাউকেই তো ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেরকমভাবে। তবে এই এলাকাটার যে সার্বিক পরিস্থিতি, সেটা কিন্তু খুব বেশি থমথমে ছিল। এবং কান্নার যে রোল তার পরিবারের, আমরা এখনও পর্যন্ত ভাবনা শুনতে পাচ্ছি। তার কবরকে ঘিরে আসলে দোয়া মোনাজাত করছেন তার পরিবারের সদস্যরা, তারা আসলে সেখানে জিয়ারত করছেন। এবং শরীফ ওসমান হাদির যে 9 মাসের বাচ্চা, তিনি বড় হয়ে জানবেনও না তার যে বাবা মারা গেলেন। তার চেহারাটা হয়তোবা কোনো একটা ফটোগ্রাফ দেখে তাকে চিনতে হবে যে এটা তার বাবা ছিলেন। বুঝ হয়ে ওঠার আগে বাবাকে হারালেন এবং তার বাবা যে প্রাণ দিলেন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, বিপ্লবী চেতনাকে বুকে লালন করে আসলে তিনি শহীদ হলেন। এবং শহীদ হওয়ার পর তার বাবা মর্যাদা এবং সম্মানের সাথে তাকে কিন্তু দাফন করা হলো। এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি পড়াশোনা করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেটার কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সসম্মানে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে তাকে কিন্তু আসলে দাফন করা হলো। এবং দাফন করার পর যেটা হয়, আসলে মানুষ এখন বেরিয়ে যাচ্ছে দাফন করে, তার পরিবারের সদস্য ছাড়া আসলে অন্যান্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে আসছেন এই মাজার চত্বর থেকে। এবং তার যে দাফন কার্যক্রম, সেই দাফন কার্যক্রমে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রশাসনের যারা লোক ছিলেন প্রশাসনিক, এবং যারা অন্যান্য যারা ছিলেন তার দলের, তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা একটু দেখাতে চাই যে এই গেট দিয়ে কিন্তু সবাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন। বেরিয়ে আসলে শরীফ ওসমান হাদি তাকে শেষ বিদায় জানিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা একটু দেখাতে চাইবো যে এখানে বাংলাদেশ ছাত্র শিবিরের যারা আছেন সভাপতি, তিনিও বেরোলেন মাত্রই। এবং অন্যান্য যারা নেতাকর্মী আছেন তারা কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এবং আমরা এর মধ্যে বলা যায় ভাবনা যে এখানে যে কার্যক্রম, দাফন যে কার্যক্রম, সেই দাফন কার্যক্রম এরই মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তার যে রুহের মাগফিরাত করে দোয়া কামনা, সেটাও সম্পন্ন হয়েছে। এবং তার পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যান্য সবাই যারা আছে তারা বেরিয়ে গেছেন। এবং পরবর্তীতে আসলে কবে থেকে বা কখন তার কবর জিয়ারতের জন্য সর্বসাধারণের জিয়ারতের জন্য কবে থেকে উন্মুক্ত করা হবে, সেটা এখনও জানানো হয়নি। জানানো গেলে আমরা পরবর্তীতে জানিয়ে দিব।
ভাবনা এই ছিল। এখনকার মতো আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশ থেকে শরীফ ওসমান হাদির জানাজা এবং দাফন কার্যের পরে সর্বশেষ।